This is the third lecture on 8255. তো আমরা প্রিভিয়াস ডে যেগুলো ডিসকাস করেছিলাম, দ্যাট ইজ মোড 1, মোড 0, মোড 1 অ্যান্ড মোড 2। তার আগের দিন আমরা about 8255 block diagram, pin diagram and its function details, different ports, different groups, different controls, control word format, etc. we have discussed already. So today I am going to discuss some program examples which you will find in the book of Gaonkar on 8085. So my first program example, to identify the port address of figure below, if we connect input output as shown in this figure, then what will be the port address and address of control register. First we will find out. Then identify the mode 0 control word to configure port A and port C upper as output port. If we want to configure port A and port C upper, that is PA0 to PA7, that is port A, and PC4 to PC7 is port C upper as output port, and in output port through buffer LEDs are connected, different LEDs are connected. And port B and port C as input port C lower here, this is port B and port C lower as input port. Some dip switches are connected here to give input in form of 1 or 0, logic 1 and 0. So part C is write a program to read the dip switches. We have to read the dip switches data and display the reading, and from port B at port A, port B এর ইনপুট রিডিংটা যাবে হচ্ছে পোর্ট A তে আউটপুট হবে, আর পোর্ট C লোয়ার এর ইনপুট রিডিংটা, দিস রিডিংটা যাবে হচ্ছে পোর্ট C আপারে। So this is the example. First this is the interface connection between 8255 and 8085. That is A1 is connected with 8085 A1, A0 is connected with 8085 A0, and A15 is connected with a inverter, that is NOT gate, to CS bar, and 8255 read bar is connected with memory read bar in 8085, and write bar is connected with 8085 memory write bar, and reset is connected with reset out of 8085. And this is as I discussed previously, this port C upper and port A is connected with LEDs, and port C lower and port B is connected through dip switches. Now we have to find out the address of ports. As you can see, the address line used is A0A1 and here A15. Other address lines are not connected, so they can be treated as don't care. Here you can take those lines, that is A2 to A14, as 1 or 0, anything, but we take for simplicity we take 0 for those don't care lines which are not connected here. এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমরা পরে ডিসকাস করব অন্য কোনো লেকচারে, যে আইও ডিভাইসকে কানেক্ট করার দুটো ওয়ে আছে অ্যাড্রেসের সাথে, একটা হচ্ছে আইও ম্যাপড আইও আর একটা হচ্ছে মেমোরি ম্যাপড আইও। আইও ম্যাপড আইওতে যেখানে আমাদের হচ্ছে আইও ডিভাইস সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস ইউজ করে, আইও ডিভাইসের জন্য সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস অ্যালোকেটেড হয়, এবং সেক্ষেত্রে অনলি আইদার A0 to A7 or A8 to A15 যে কোনো 8টা অ্যাড্রেস লাইন ইউজ হয় ফর আইও ম্যাপড আইও, এবং সেক্ষেত্রে আইও ডিভাইসকে আইডেন্টিফাই করার জন্য যে আইও এম্বার লাইনটা 8085 আছে সেটা অ্যাক্টিভেটেড হয় ফর আইও অপারেশন
IOM bar will be 1, and for memory operation IOM bar will be 0, as we see previously. And another way we can connect IO device as memory mapped IO. In memory mapped IO device is also treated same as a memory device. The single address space, that is 64 kilobyte of address space, will be shared by both memory and IO device. তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের IO ডিভাইসকে অ্যাক্সেস করার জন্য মেমোরি রিলেটেড ইনস্ট্রাকশন ইউজ করা হয়, যেখানে আমরা IO ম্যাপড IOতে IO ডিভাইসকে অ্যাক্সেস করার জন্য ইন আউট এই দুটো ইনস্ট্রাকশন, সেপারেট ইনস্ট্রাকশনস আর দেয়ার, ইন অ্যান্ড আউট. বাট when we connect IO device as memory mapped IO, the memory related instruction can be used to access for IO device also. So সেক্ষেত্রে আমাদের A0 to A15 16টা অ্যাড্রেস লাইন ইউজ হয়. এখানে আমাদের A1, A0, A1 আর A15 এর কানেকশনটা দেখানো হয়েছে. যেহেতু এখানে A15 কানেক্টেড, সো এখান থেকেই আমাদের এটা ফিক্স হয়ে যাচ্ছে যে দিস আর কানেক্টেড ইন IO map, not in IO mapped IO but in memory mapped IO. যেহেতু 16টা অ্যাড্রেস লাইন আমরা ইউজ করছি, সেহেতু memory mapped IO. আর একটা কানেকশন দেখে বোঝা যায়, that is read bar is connected with memory read bar and this write bar is connected with memory write bar, not IO read bar and IO write bar. So this is here IO device will be connected in memory mapped IO, not in IO mapped IO. Now we have to find out the address of port and control register. First see here A0 A1 is 00 for port A, 01 for port B, 10 for port C and 11 for control register, and A15 should be 1. Here see A15 should be 1 to make this CS bar, here it is CS bar, to make this chip will be selected. This input should be 0. তো এখানে আমাদের 0 পেতে গেলে আমাদের এখানে A15টা দিতে হবে 1, সেই জন্য A15টা 1, আর বাকিগুলো A2 to A14 that is don't care, সেগুলো আমরা 0 ধরেছি. that means 1 0 0 0 0 0 all 0, that is in hexadecimal it will be 8000H, and for port B the address will be 8001H, and port C address will be 8002H, and control register address will be 8003H. Okay, this is the port address, that is part A. Now go for part B. Identify the mode 0 control word. We have to find the mode 0 control word to configure port A and port C upper as output port and port B, port C lower as input ports. See, for এখানে যেহেতু আমরা মোড 0 ইউজ করছি, দ্যাট ইজ IO মোড. IO মোডের জন্য আমরা যেটা কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ফরম্যাট যেটা দেখেছিলাম, দ্যাট ইজ কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফরম্যাটে ইট শুড বি D7 should be 1 for IO mode, and next port A in mode 0 output port. For port A in mode 0, that is D5 D6 should be 00 for mode 0, and D4 is 0 for port A to be output port. D4 কে আমাদের 0 হতে হবে, ইনপুট পোর্ট হলে এটা 1 হতো. আর পোর্ট সি আপারও হচ্ছে আমাদের আউটপুট পোর্ট, দ্যাট ইজ পোর্ট সি আপার ইজ অলসো 0. নাও গো ফর পোর্ট বি অ্যান্ড পোর্ট সি লোয়ার. পোর্ট বি পোর্ট সি লোয়ার এটাও মোড 0 তে ইউজ হচ্ছে, দ্যাট মিনস দিস ইজ মোড বিট শুড বি 0 ফর মোড 0 D2 বিট, and this is for port B input port, that means should be D1 should be 1, and D0 হচ্ছে port C lower, that is port C lower should be 1 for input port. That is, that whole content will be this 4 bit equals such 8 and this 4 bit equals 3, that is 83H hexadecimal. That is control word should be 83H. Okay, now go for the third part. Write a program to read dip switches and display the reading from port B at port A and from port C lower at port C upper. That's a typical part. See, the simple program will be there,
That is, first we have to configure the ports, port A and port C as output, port C upper as output port, and port B and port C lower as input port. For this control word, as you see here, that is 83H, it should be putted in the control register, and for this we have to do these two instruction, that is MVIA. ফার্স্ট আমরা এই 83 কন্ট্রোল ওয়ার্ডটাকে 83টাকে প্রথমে আমরা অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে এলাম, মুভ ইমিডিয়েটে 83H কন্ট্রোল ওয়ার্ডটাকে অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে এলাম, দিয়ে সেটাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে হচ্ছে কন্ট্রোল রেজিস্টারে। কন্ট্রোল রেজিস্টারের অ্যাড্রেস হচ্ছে 8003, that is we use here memory related instruction because memory map IO is used here, so we use STA8003H. that means this control word 83H এটা চলে যাবে হচ্ছে কন্ট্রোল রেজিস্টারে চলে গেল, কন্ট্রোল ওয়ার্ড কন্ট্রোল রেজিস্টারে চলে গেল, মানে আমাদের কনফিগার হয়ে গেল। নাও উই হ্যাভ টু, আমাদের যেটা নেক্সট করতে হবে যে পোর্ট বি এর কন্টেন্টটাকে পোর্ট এ তে ডিসপ্লে করতে হবে। ফর দিস পোর্ট বি টাকে আমরা রিড করব, পোর্ট বি এর কন্টেন্টটাকে অ্যাকুমুলেটরে আনবো হচ্ছে বাই ইউজিং LDA লোড অ্যাকুমুলেটর। তার মানে 8001 এ হচ্ছে পোর্ট বি, এই পোর্ট বি এর কন্টেন্টটা চলে এলো অ্যাকুমুলেটরে বাই দিস ইনস্ট্রাকশন। তারপরে আমরা সেটাকে নিয়ে যাব পোর্ট এ তে। পোর্ট এ তে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা নেক্সট কি করব, যে ওই অ্যাকুমুলেটরের কন্টেন্টটাকে আবার পোর্ট এ তে নিয়ে যাব, দ্যাট ইজ স্টোর অ্যাকুমুলেটর করব, দ্যাট ইজ কন্টেন্ট অফ অ্যাকুমুলেটর উইল গোজ টু 8000H, দ্যাট মিন্স অ্যাট পোর্ট বি, পোর্ট এ, পোর্ট এ তে চলে গেল। দ্যাট মিন্স আমাদের আলটিমেটলি পোর্ট বি এর কন্টেন্টটা গেল হচ্ছে পোর্ট এ তে। তারপরে আমাদের হচ্ছে নেক্সট পোর্ট সি আপার আর লোয়ার। নেক্সট আমাদের যেটা হচ্ছে পোর্ট সি আপার লোয়ার পোর্শনের কন্টেন্টটা পোর্ট সি আপারে যাবে। দ্যাটস এ টিপিক্যাল, উই হ্যাভ টু ভেরি কেয়ারফুল। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু, আমরা কিন্তু পোর্ট সি কে আলাদা আলাদা, পোর্ট সি আপার পোর্ট সি লোয়ারকে আলাদা আলাদাভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি কিনা। পোর্ট সি এর একটাই অ্যাড্রেস 8002, সো আমরা প্রথমেই পোর্ট সি এর কন্টেন্টটাকে রিড করলাম, রিড সুইচেস অ্যাট পোর্ট সি বাই ইউজিং LDA, দ্যাট মিন্স পোর্ট সি এর কন্টেন্টটা দ্যাট ইজ 8002 লোকেশনের কন্টেন্টটা চলে এলো অ্যাকুমুলেটর। এবারে অ্যাকুমুলেটরে যেটা আমাদের থাকছে, অ্যাকুমুলেটর হচ্ছে লেফট মোস্ট 4টে বিট আপার বিট হচ্ছে পোর্ট সি আপার, আর রাইট মোস্ট 4টে বিট হচ্ছে পোর্ট সি লোয়ার। এবার আমাদের এখানে হচ্ছে কি লোয়ারের পোর্শনটা আমাদের আপার পোর্শনে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য আমরা কি করব, আপার পোর্শনের 4টে বিটকে, লেফট মোস্ট 4টে বিটকে মাস্ক অফ করব, মানে 0 করে দেবো। and for this we use instruction ANI0F। তার মানে অ্যাকুমুলেটরের সাথে যদি 0F এন্ডিং করি তাহলে আপার 4টে বিট যা ছিল সেটা 0 হয়ে যাবে, কিন্তু লোয়ার 4টে বিট যা ছিল সেটাই থেকে যাবে। ANI0F করা মানে আপার 4টে বিট মাস্ক অফ হবে, তার মানে আপার 4টে বিট 0 হয়ে যাবে, লোয়ার 4টে বিট যা ছিল তাই থাকবে। দ্যাট মিন্স লোয়ার পার্টটা এখন অ্যাকুমুলেটরে আছে, পোর্ট সি লোয়ারটা। এবার পোর্ট সি লোয়ারকে নিয়ে যেতে হবে আপারে, সেই জন্য আমাদের লোয়ার 4টে বিটকে আমাদের আপার 4টে বিটেতে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য আমরা কি করছি, রোটেট লেফট উইথ ক্যারি 4, রোটেট লেফট অ্যাকুমুলেটর, রোটেট লেফট অ্যাকুমুলেটর করছি 4 বার, RLC রোটেট লেফট অ্যাকুমুলেটর, রোটেট লেফট অ্যাকুমুলেটর 4 বার রোটেট করালে কি হবে, একটা করে বিট লেফটে শিফট হয়ে ওই 4টে বিট অর্থাৎ লোয়ার রাইট মোস্ট 4টে বিট লেফট মোস্ট 4টে বিটে অ্যাকুমুলেটরে মুভ করে যাবে, আপারে মুভ করে যাবে। যেমন যদি 05 থাকে সেটা 50 হয়ে যাবে। দ্যাট মিন্স যদি আমাদের অ্যাকুমুলেটরে এখন 05 থেকে থাকে, আফটার দিস 4 টাইমস RLC দ্যাট 05s বিকাম 50, 5টা চলে যাবে আপারে, 0টা চলে আসবে লোয়ারে। দ্যাট ইজ হয়ে গেল আমাদের। এবারে আমরা কি করব, স্টোর অ্যাকুমুলেটর। এখন আমরা যদি স্টোর অ্যাকুমুলেটর 8002 এটাকে পোর্ট সি তে পাঠাই তাহলে কি হলো, তার মানে পোর্ট সি লোয়ারটা আপারে গেছে, সেটাকে আবার পোর্ট সি তে পাঠিয়ে দিলাম, মানে হচ্ছে আপারে চলে গেল হচ্ছে পোর্ট সি লোয়ারের ডেটাটা, পোর্ট সি লোয়ারের ডেটাটা পোর্ট সি আপারে চলে গেল। দ্যাট ইজ দ্য অল অফ দ্য প্রোগ্রাম। সো halt. So go for the next program, that is a BSR example, bit set reset mode example. That's a simple example. We have to write a BSR control word subroutine to set bit PC7 and PC3
and reset them after 10 millisecond. অর্থাৎ আমরা প্রথমে PC7 আর PC3 কে সেট করব, আবার তাদেরকে রিসেট করব 50 মিলিসেকেন্ড পরে। দিস ইজ দ্য টাস্ক। এখানে বলেছে অ্যাজিউম দ্যাট দ্য অ্যাড্রেস অফ পোর্ট এ বি সি অ্যান্ড কন্ট্রোল রেজিস্টারের অ্যাড্রেসটা এখানে বলে দেওয়া আছে যে 80H, 81H, 82H, 83H। এখানে যেহেতু এইগুলো 8 বিটের অ্যাড্রেস, দ্যাট মিনস এখানে হচ্ছে আইও মোড আইও, মাইন্ড ইট। এখানে পোর্টগুলো কানেক্টেড আছে আইও মোড আইওতে, ঠিক আছে, ইনপুট আউটপুট 8 বিটের অ্যাড্রেস। দ্যাট মিনস এখানে পোর্ট থেকে কোনো ডেটা দেওয়া নেওয়া করতে গেলে আমাদেরকে ইন বা আউট ইনস্ট্রাকশন, উই হ্যাভ টু ইউজ ইন অর আউট ইনস্ট্রাকশন, নট লাইক প্রিভিয়াস প্রোগ্রাম LDA or STA। and delay subroutine এই যে 10 মিলিসেকেন্ড পরে রিসেট হবে, দ্যাট মিনস দিস 10 মিলিসেকেন্ড ডিলে সাবরুটিনটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ধরে নেওয়া আছে, দেওয়া আছে। তো এবারে আমরা দেখছি যে বিএসআর কন্ট্রোল ওয়ার্ডগুলো কি কি হবে। 4টে বিএসআর কন্ট্রোল ওয়ার্ড হবে। একটা হচ্ছে দুটোকে সেট করার জন্য দুটো, দুটোকে রিসেট করার জন্য দুটো। অর্থাৎ PC7 কে রিসেট করার জন্য একটা, PC7 কে রিসেট করার জন্য একটা, PC3 কে সেট করার জন্য একটা, PC3 কে রিসেট করার জন্য একটা। টু সেট বিট বিএসআর কন্ট্রোল ওয়ার্ডে কি হয়, বিএসআর মোডের জন্য D7 0, D6 D5 D4 হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার, দ্যাট মিনস সেটাকে আমরা 0 0 0 ধরে নিলাম। তারপরে 3টে বিট ইন্ডিকেট করে D1 D2 D3 ইন্ডিকেট করে হুইচ লাইন অফ PC, 0 0 0 মানে PC0, 0 0 1 মানে PC1, এইভাবে 1 1 1 মানে PC7। দ্যাট মিনস আমাদের এখানে PC7 কে সেট করতে হবে পরের বিটটাও, যে এই সিলেক্টেড পোর্ট সি এর লাইনটা সেট করতে গেলে 1, D0 বিটটা রিসেট করতে গেলে 0। তার মানে টু সেট বিট PC7 আমাদের কি করতে হচ্ছে 0 0 0 0 ফিক্সড, D4 পর্যন্ত 0 0 0। তারপরে এটা হচ্ছে PC7 এর জন্য হচ্ছে 1 1 1, তারপরে এটাকে সেট করার জন্য 1, দ্যাট মিনস হয়ে গেল 0F, টু সেট PC7 0F। আবার ওই টু রিসেট PC7 একই, শুধুমাত্র D0 বিটটা 0 হয়ে যাবে, দ্যাট মিনস 0E হচ্ছে টু রিসেট PC7। তারপরে হচ্ছে টু সেট PC3 কি হবে, PC3 এর জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে 0 1 1, এই 3টে বিট D3 D2 D1 0 1 1, আর সেট করার জন্য 1, দ্যাট মিনস হচ্ছে 0 7, আর টু রিসেট PC3 সিমিলারলি 0 6। সো আমরা এবারে প্রোগ্রামটা লিখব। প্রথমেই আমরা কি করব না, আমাদের প্রথমেই হচ্ছে PC7 কে সেট করার জন্য কি করতে হবে, কন্ট্রোল ওয়ার্ডে 0F পাঠাতে হবে। সো প্রথমে কন্ট্রোল ওয়ার্ডে ডাইরেক্টলি পাঠানো যায় না, সো প্রথমে আমাদের MVI A0F করলাম, প্রথমে অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে গেলাম কন্ট্রোল ওয়ার্ডটা, তারপর সেখান থেকে পাঠিয়ে দিলাম কন্ট্রোল রেজিস্টার অ্যাড্রেস, দিস ইজ 83H আউট 83H, মানে হচ্ছে অ্যাকুমুলেটরের কন্টেন্টটা 83H এ চলে গেল, মানে কন্ট্রোল রেজিস্টারে চলে গেল, মানে কন্ট্রোল রেজিস্টারে 0F চলে গেল, দ্যাট মিনস PC7 সেট হলো। তারপরে আমাদের PC3 কে সেট করতে হবে। PC3 কে সেট করার জন্য 07টাকে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠাতে হবে, একই আবার MVI A07 আউট 83H, PC3 সেট হয়ে গেল। এবারে 10 মিলিসেকেন্ড পরে এটাকে আবার রিসেট করতে হবে। তো কল ডিলে কল করা হলো। ডিলে কল করলে কি হবে, দিস ইজ ডিলে ইজ a subroutine which cause 10 millisecond delay and which is available to us. That means we don't have to write this delay subroutine separately here. So MVA তারপর হচ্ছে আমাদের রিসেট করব। টু রিসেট PC3 কে রিসেট করার জন্য 06 পাঠাতে হবে হচ্ছে কন্ট্রোল রেজিস্টারে। তো 06 অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে এলাম, দিয়ে কন্ট্রোল রেজিস্টারে গেল, মানে PC3 রিসেট হয়ে গেল। তারপরে হচ্ছে PC7 কে রিসেট করার জন্য 0E পাঠাতে হবে PC7 এ। তো 0E টাকে অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে গিয়ে তারপরে হচ্ছে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠালাম, দ্যাট ইজ PC7 রিসেট হয়ে গেল। দ্যাট ইজ যে সাবরুটিন বলা হয়েছে, ইয়েস ওয়ার্ড কন্ট্রোল ওয়ার্ড সাবরুটিন লিখছি, সেই জন্য হচ্ছে সাবরুটিনের লাস্ট ইনস্ট্রাকশন রিটার্ন হয়ে গেল। দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ BSR program. Now go for one complex program, that is mode 1 program. mode 1 প্রোগ্রামে যেটা বলা আছে, আমাদের নেক্সট স্লাইডে একটা পিকচার আছে, ফিগার আছে, ফিগার বিলো shows an interfacing circuit using 8255A in mode 1. 8255 কে mode 1 এ ইন্টারফেস করা আছে 8085 এর সাথে। পোর্ট is designed as input port for keyboard with interrupt type.
পোর্ট এ তে কানেক্টেড আছে একটা কিবোর্ড উইথ ইন্টারাপ্ট আইও, মাইন্ড ইট, অর্থাৎ ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি আছে। অ্যান্ড পোর্ট ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি মানে হচ্ছে সেটা মোড 1 এতেই সম্ভব বা মোড 2 তে সম্ভব, মোড 0 সম্ভব নয়। অ্যান্ড পোর্ট বি ইজ ডিজাইনড অ্যাজ আউটপুট পোর্ট ফর এ প্রিন্টার উইথ স্ট্যাটাস চেক আইও। পোর্ট বি তে একটা প্রিন্টার কানেক্টেড আছে, আউটপুট ডিভাইস, কিবোর্ডটা ইনপুট ডিভাইস ছিল, পোর্ট এটা ইনপুট ডিভাইস, পোর্ট বিটা আউটপুট ডিভাইস, আউটপুট পোর্ট হিসেবে সেখানে একটা প্রিন্টার আছে, স্ট্যাটাস চেক আইও। স্ট্যাটাস চেক আইও মানে স্ট্যাটাস চেক করে করে ডেটা পাঠাবে, অর্থাৎ এখানে এই আউটপুট ডিভাইসে ডেটা পাঠাতে গেলে আগে ডিভাইসের স্ট্যাটাস দেখে তারপরে ডেটা পাঠাতে হবে, ওয়েদার দ্য ডিভাইস ইজ রেডি অর নট। তো আমাদের ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ফাইন্ড পোর্ট অ্যাড্রেস বাই অ্যানালাইজিং দ্য ডিকোডিং লজিক, অর্থাৎ আমাদের ফিগার দেখে প্রথমে পোর্টের অ্যাড্রেস বার করতে হবে। ডিটারমিন দ্য কন্ট্রোল ওয়ার্ড টু সেট আপ পোর্ট এ অ্যাজ ইনপুট, পোর্ট বি অ্যাজ আউটপুট ইন মোড 1। মোড 1 এ পোর্ট এ কে ইনপুট, পোর্ট বি কে আউটপুট করতে গেলে কন্ট্রোল ওয়ার্ড কি হবে। তারপরে হচ্ছে পোর্ট এ তে যেটা কিবোর্ড আছে তার ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি আছে, ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি পেতে গেলে ইন্টারাপ্ট প্রসেসটাকে ইনাবেল করার জন্য INTEA, যেটা আমরা মোড 1 এ ডেসক্রাইব করেছিলাম, INTEA যেটা হচ্ছে PC4 কে ইউজ করে সেট করা যায়, এই INTEA টাকে সেট করে ইন্টারাপ্ট এনাবেল অফ পোর্ট এর ইন্টারাপ্ট এনাবেলটাকে আমাদের সেট করতে হবে। তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে স্ট্যাটাস চেক আইও, আউটপুটের স্ট্যাটাস চেক কিভাবে হবে না, আউটপুট বাফার ফুল কিনা। আউটপুট বাফার ফুল এই লাইনটা যদি 0 হয় তার মানে হচ্ছে ডিভাইস ইজ নট রেডি, আর OBFD এই বিটটা যদি 1 হয় that means output device is ready to take the next output। তো সেটা সেই স্ট্যাটাস চেক করার জন্য আমাদের কি মাস্কিং বাইট হবে, অর্থাৎ এই বিটটাকে চেক করার জন্য আমাদের দেখতে হবে OBFD-টা কোন লাইনে আছে। এটা থাকে হচ্ছে PC1 এ, OBFD-টা আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো এটা থাকে হচ্ছে PC1 এ, আমরা আগে ডেসক্রাইব করেছিলাম মোড 1, সেখান থেকে দেখে নিতে হবে। তো ওই PC1 এর এই লাইনটা 0 আছে না 1 আছে আমরা কিভাবে চেক করব। তারপর হচ্ছে রাইট দ্য ইনিশিয়ালাইজেশন ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রিন্টার সাবরুটিন টু আউটপুট ক্যারেক্টার্স দ্যাট আর স্টোরড ইন মেমোরি। কিছু ক্যারেক্টার মেমোরিতে স্টোর আছে, সেই ক্যারেক্টারগুলোকে আমরা প্রিন্টারে কিভাবে পাঠাবো তার জন্য একটা সাবরুটিন লিখতে হবে উইথ ইনিশিয়ালাইজেশন ইনস্ট্রাকশন। তো গো ফর ওয়ান বাই ওয়ান। ফার্স্ট দিস ইজ দ্য ফিগার। You see port A is configured as input port, and PC4 is used for strobe A, PC5 is used for input buffer full, and PC3 is used for INTRA. And as we know that to set INTEA we use PC4, আমরা আগে ডেসক্রাইব করেছি। আর আউটপুট এখানে হচ্ছে পোর্ট বিটা আউটপুট পোর্ট, তার জন্য যে সিগন্যালগুলো ইউজ করে দ্যাট ইজ acknowledge B, that is output buffer full B, এই দুটো লাইন। এখানে ইন্টারাপ্টটাকে দেখানো হয়নি কারণ এখানে ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি আমরা ধরে নিচ্ছি, প্রিন্টারের জন্য আমরা ইউজ করব না, আমরা প্রিন্টারকে স্ট্যাটাস চেক আইওতে ইউজ করব, দ্যাটস ওয়াই অনলি এই দুটো লাইন আমাদের দেখানো হয়েছে। আমাদের এই OBF-টা লাগবে। তো আউটপুট বাফার ফুল হুইচ ইউজেস PC1, পোর্ট সি এর 1 লাইন, PC1 লাইনটা ইউজ। আর এখানে যে কানেকশন আছে দ্যাট ইজ অ্যাড্রেস লাইন কানেক্টেড, A0টা A0-র সাথে, মাইক্রোপ্রসেসরের A0-র সাথে, A1টা 8085 এর A1 এর সাথে কানেক্টেড আছে, অ্যান্ড A2 থেকে A7টা NAND গেটের থ্রু দিয়ে চিপ সিলেক্ট বারের সাথে কানেক্টেড আছে। আমাদের এটাকে হতে হবে 0। তো এটাকে 0 হতে গেলে আমাদের এই লাইনগুলো কি হতে হবে, A2 থেকে A7 সব 1 হতে হবে। যখন এগুলো অল 1 দ্যাট ইজ তখন NAND গেটের আউটপুট হবে 0, আদারওয়াইজ NAND গেটের আউটপুট 1 হবে। তো এইগুলো A2 থেকে A7 অল 1 হলে এটা 0 হবে, দ্যাট মিনস দিস চিপ উইল বি সিলেক্টেড। দিস ইজ 8255 and data lines are connected with 8085 data bus। আর এখানে কিবোর্ড কানেক্টেড থাকবে পোর্ট A তে, আর পোর্ট B তে কানেক্টেড থাকবে হচ্ছে প্রিন্টার। নাও রিসেট আউটের সাথে, আর এখানে এটা তার মানে IO ম্যাপড IO ইউজ হচ্ছে, যেহেতু এখানে 8টা অ্যাড্রেস লাইন আমরা ইউজ করছি, দ্যাট ইজ ইউজ ফর IO ম্যাপড IO, and read bar will be connected with IO read bar, write bar will be connected with IO write bar, that means IO ম্যাপড IO। এখানে হচ্ছে ইন আউট ইনস্ট্রাকশন আমাদের ইউজ করতে হবে, আমরা দেখবো পরে প্রোগ্রামে তখন।
নেক্সট গো ফর অ্যাড্রেস ডিকোডিং। তো অ্যাড্রেস ডিকোডিং এ কি হবে, A0 A1 00 হবে পোর্ট A এর জন্য, 01 হচ্ছে পোর্ট B, 010 হচ্ছে পোর্ট C এর জন্য, আর 11 হচ্ছে কন্ট্রোল রেজিস্টারের জন্য, আর A2 থেকে A7 হচ্ছে ফিক্সড 1111। সো অ্যাড্রেস ডিকোডিং এ আমাদের কি হবে, পোর্ট A এর অ্যাড্রেস আমরা ওগুলো যদি করি, দ্যাট ইজ পোর্ট A এর অ্যাড্রেস হবে FCH, পোর্ট B এর অ্যাড্রেস হবে FDH, আর পোর্ট C এর অ্যাড্রেস হবে FEH, আর কন্ট্রোল রেজিস্টারের অ্যাড্রেস হচ্ছে FF, FC FD FE FF, পোর্ট A, পোর্ট B, পোর্ট C, কন্ট্রোল রেজিস্টার। অ্যাড্রেস ডিকোডিং হয়ে গেল। সো নাও আমাদের সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে টু সেট আপ দ্য control word to use port A as input port in mode 1 and port B as output port in mode 1. তো দুটোই মোড 1 এ, একটা হচ্ছে ইনপুট পোর্ট, এটা ইনপুট, পোর্ট বি আউটপুট। আইও মোডের জন্য হচ্ছে D7-1, এটা হচ্ছে মোড 1 এর জন্য 0-1, এটা হচ্ছে পোর্ট এ ইনপুট, ইনপুটের জন্য হচ্ছে 1, পোর্ট সি এর বাকি লাইনগুলো দ্যাট ইজ পোর্ট PC6 অ্যান্ড PC7 ডোন্ট কেয়ার, আমরা 0 ধরে নিলাম, কারণ পোর্ট সি আমাদের এখানে ইউজ করার দরকার নেই, পোর্ট সি এর কোনো ফাংশন নেই, পোর্ট এ আর পোর্ট বি। তারপরে হচ্ছে পোর্ট বি মোড 1 এর জন্য D2-1, পোর্ট বিটা আউটপুট পোর্টের জন্য D1 0, অ্যান্ড পোর্ট সি লোয়ার ডোন্ট কেয়ার, দ্যাট ইজ 0 ধরলাম। তো আমাদের দাঁড়ালো হচ্ছে এই চারটে বিট কম্বাইন করলে 1011, দ্যাট ইজ বি, আর এই চারটে বিট কম্বাইন করলে 0100, দ্যাট ইজ 4, B4H in hexadecimal. Control word should be B4H to make port A as input port in mode 1 and to make port B as output port in mode 1. Now এবার আমাদের যেটা বলেছিলাম যে INTA টা ইউজ করে হচ্ছে, INTA এর জন্য হচ্ছে PC4, এই স্ট্রোবের লাইনটা ইউজ হয় টু সেট INT ইন্টারাপ্ট এনাবেল বিটটাকে সেট করার জন্য। তো আর this output buffer full, this is status of, indicate the status of output device. তো এই আউটপুট ডিভাইসের স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর, স্ট্যাটাসের জন্য হচ্ছে ইউজ হয় PC1. নাও সি হিয়ার, তো INT এটাকে যদি সেট করতে চাই তাহলে আমাদের PC4 কে সেট করতে হবে ইন্টারাপ্টকে এনাবেল করতে গেলে। এটা এনাবেল করতেই হবে, কারণ হচ্ছে ইন্টারাপ্ট না হলে ইউজ হবে না। তো we have to use set PC4 to set INT, to set INTA bit to 1. তার মানে হচ্ছে BSR মোডে ইউজ হবে, সেট রিসেট মোডে ইউজ করতে হবে আমাদের। D7 বিটটা BSR মোডে এটা 0 হবে। তারপর হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার 3টে বিট আমরা আগেই ডেসক্রাইব করেছি। PC4 এর জন্য হচ্ছে দিস ইজ 100 আর সেটের জন্য হচ্ছে 1, দ্যাট মিনস 09H। তাহলে 09H ইন BSR মোড, এটা কন্ট্রোল রেজিস্টারে ভরে দিলেই আমাদের PC4টা সেট হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ INT ইন্টারাপ্ট এনাবেল ফ্ল্যাগটা 1 হয়ে যাবে। আর আউটপুট বাফারের স্ট্যাটাস চেক করার জন্য আউটপুট বাফারের স্ট্যাটাস হচ্ছে D1 এ থাকে, দিস ইজ আউটপুট বাফার ফুল, OBFB থাকে হচ্ছে D1 এ, আদার্স আর ডোন্ট কেয়ার। তো আমার এই বিটটা 1 আছে না 0 আছে চেক করার জন্য আমার কি করতে হবে, এই বিটটাকে মাস্ক অফ করার জন্য এটাকে 1 রেখে বাকিগুলোকে 0 করে দিলে হবে আমাদের। 0000 মিনস 0, আর এখানে 0010 মিনস হচ্ছে 2, দ্যাট মিনস 0 to H হচ্ছে মাস্কিং বাইট হবে। অর্থাৎ 0 to H এর সঙ্গে যদি আমরা এটা এন্ডিং করি, এই কন্টেন্ট হচ্ছে PC এর কন্টেন্ট, পোর্ট সি এর কন্টেন্ট। এই পোর্ট সি এর কন্টেন্টের সঙ্গে যদি 0 to এন্ডিং করি, তাহলে যদি এই বিটটা 1 থাকে রেজাল্ট নন জিরো হবে, আর এই বিটটা যদি 0 থাকে OBF এই D1 বিটটা যদি 0 হয় তাহলে রেজাল্ট হবে 0। তাহলে এটা 1 থাকলে রেজাল্ট নন জিরো হবে, আর 0 থাকলে তার মানে এটা 0 আছে না 1 আছে আমরা টেস্ট করতে পারবো বাই ইউজিং মাস্কিং বাইট 0 to H। তো আমরা প্রোগ্রামে আসবো নেক্সট। তো ইনিশিয়ালাইজেশন প্রোগ্রাম, আমাদের কন্ট্রোল ওয়ার্ড আমাদের বলা হয়েছিল পোর্ট এ কে মোড 1 এ ইনপুট, পোর্ট বি কে আউটপুট করতে গেলে কন্ট্রোল ওয়ার্ড হচ্ছে B4H। সেটাকে প্রথম কন্ট্রোল রেজিস্টারে আমাদের পাঠাতে হবে, তার জন্য আমরা প্রথমে এটাকে B4 কে অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে এলাম, তারপরে কন্ট্রোল রেজিস্টারে অ্যাড্রেস FFH আউট FFH করে দিলাম, মানে হচ্ছে আমাদের পোর্ট এ ইনপুট, পোর্ট বি আউটপুট ইন মোড 1 হয়ে গেল এই ইনস্ট্রাকশনের পরে। তারপরে আমরা কি করব,
PC4 কে সেট করব। PC4 কে সেট করার জন্য হচ্ছে 09টাকে পাঠাতে হবে কন্ট্রোল রেজিস্টারে। আবার কি করব 09। এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন মোড 1 মানে আমরা যখন IO মোড ইউজ করছি না, তারপরে আমরা এখানে যখন BSR মোড ইউজ করতে যাচ্ছি, এই কন্ট্রোল 09টাকে যখন আমরা আবার কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠাচ্ছি, তার জন্য কিন্তু IO মোডের কোনো এফেক্ট হবে না। ঠিক আছে, তো 09 অ্যাকুমুলেটরে পাঠিয়ে আউট FFH করলে কি হবে, PC4টা সেট হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস INT-A টা সেট হয়ে যাবে। তারপরে আমরা ইন্টারাপ্ট প্রসেসকে এনাবেল করতে হবে, যেহেতু এখানে ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি আছে কিবোর্ডের। কিবোর্ড যেটা পোর্টের সাথে কানেক্টেড সেটা ইন্টারাপ্ট ক্যাপাবিলিটি, সো ইন্টারাপ্ট প্রসেস দ্যাট মিনস 8085 এর ইন্টারাপ্ট প্রসেসকে এনাবেল করার জন্য EI ইনস্ট্রাকশন ইউজ করলাম। তারপর হচ্ছে কল প্রিন্ট সাবরুটিনটা আমরা কল করব। এবার প্রিন্ট সাবরুটিনে আমাদের কি থাকবে না, প্রিন্টার কিভাবে প্রিন্ট করবে, আমরা যে লোকেশনে আমাদের ক্যারেক্টারগুলো স্টোর আছে, যে ক্যারেক্টারগুলোকে প্রিন্ট করতে হবে, সেই লোকেশনটা আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি MEM। এখানে লোকেশন অ্যাড্রেসটা দিতে হবে, যে লোকেশন থেকে ক্যারেক্টারগুলো স্টোর আছে সেই স্টার্টিং অ্যাড্রেস লোকেশন। তো LXIH, তো মেমোরি পয়েন্টার ইউজ করে নিলাম। আমাদের অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে, সেগুলোকে মুভ করাতে হবে। যতগুলো ক্যারেক্টার প্রিন্ট করাতে হবে সেটা হচ্ছে কাউন্ট, সেই ভ্যালুটাকে B-তে নিলাম। দিয়ে আমরা ফার্স্ট ক্যারেক্টারটাকে অ্যাকুমুলেটরে নিয়ে এলাম, সেটাকে C-তে সেভ করলাম। দিয়ে আমরা কি দেখব, প্রিন্টার রেডি আছে কিনা, প্রিন্টারের স্ট্যাটাস চেক করব। দ্যাট মিনস OBF-B টা 1 আছে না 0 আছে। 1 মানে হচ্ছে প্রিন্টার ইজ রেডি, 0 মিনস OBF-B, 0 মিনস প্রিন্টার ইজ নট রেডি। তার জন্য আমরা কি করছি, OBF মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এই স্ট্যাটাসটা কোথায় ইন্ডিকেট করবে, হবে পোর্ট C এর। পোর্ট C এর অ্যাড্রেস হচ্ছে FEH। পোর্ট C এর কন্টেন্টটাকে আমরা অ্যাকুমুলেটরে আনলাম বাই ইউজিং দিস ইনস্ট্রাকশন। আই রিপিট, আমরা স্ট্যাটাস চেক করার জন্য পোর্ট C কে রিড করব। তার জন্য ইন FEH পোর্ট C এর কন্টেন্টটা অ্যাকুমুলেটরে চলে এলো। দিয়ে আমরা হচ্ছে D1 বিটটা, ওই অ্যাকুমুলেটরের D1 বিটটা 1 আছে না 0 আছে দেখার জন্য ANI 02 করব। আগেই আমরা ডিসকাস করেছি। এবারে ANI 02 করে যদি 0 হয় তার মানে হচ্ছে OBF 0 আছে, আর যদি নন 0 হয় রেজাল্টটা তাহলে OBF 1 আছে। তাহলে আমরা কি করছি, 0 হলে মানে রেডি নয়, কারণ জাম্প অন 0 স্ট্যাটাস। আবার বারবার এখানে লুপের মধ্যে আমরা স্ট্যাটাস চেক করতে থাকবো যতক্ষণ না OBF এই বিটটা D1 বিটটা 1 হয়। D1 বিট 1 হওয়া মানে ও লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাওয়া মানে প্রিন্টার ইজ রেডি ইন্ডিকেট করবে, এবং বেরিয়ে গিয়ে কি করবে, যে ক্যারেক্টারটাকে আমরা প্রিন্টারে পাঠাতে চাই সেই ক্যারেক্টারটাকে প্রিন্টারে পাঠাবে। প্রিন্টার মানে কানেক্টেড আছে পোর্ট B এর সাথে, মাইন্ড ইট। সো আমাদের ক্যারেক্টারটা এখন C-তে আছে, C থেকে A-তে নিয়ে গেলাম, দিয়ে কি করলাম, পোর্ট B-তে পাঠাবো। দ্যাট ইজ পোর্ট B এর অ্যাড্রেস হচ্ছে FD, দ্যাট ইজ আউট FDH, মানে পোর্ট B-তে চলে গেল ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা। তারপরে কি সেকেন্ড পরের ক্যারেক্টারটায় যাব, সেই জন্য INXH করলাম। একটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট হয়ে গেছে, DCR-B করলাম। এবারে যতক্ষণ না B এর কন্টেন্টটা 0 হয় ততক্ষণ আবার আমরা নেক্সট আবার পরের ক্যারেক্টারটা অ্যাকুমুলেটরে আসবে, অ্যাকুমুলেটর থেকে C-তে যাবে, আবার আমরা প্রিন্টারের স্ট্যাটাস দেখব। প্রিন্টারের স্ট্যাটাস যখন রেডি হবে আবার ক্যারেক্টারটা আমরা পাঠিয়ে দেবো পোর্ট B-তে প্রিন্টারের কাছে, প্রিন্টার সেটা প্রিন্ট করবে, অ্যান্ড সো অন ইট উইল কন্টিনিউ। যতগুলো ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে হবে, 10টা যদি হয়, B-তে 10 থাকে, 10টা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করবে। যখন B এর কন্টেন্ট 0 হয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে সাবরুটিন থেকে রিটার্ন, এখানে মেন প্রোগ্রামে রিটার্ন করবে। ঠিক হয়ে গেল। These are the 3 examples of different types of examples for mode 0, BSR mode, and mode 1 examples of 8255. That's all about 8255. Okay, thank you very much.